डॉक्टर मनमोहन सिंह ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ कि सारे काम हो सकते सन, सारे काम होने चाहिए सी, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह होण नहीं सी दिंदे। कांग्रेस पार्टी की गल है कि इस तरह महसूस कर रहे हैं कि साडी गुड्डी आसमान नूं चढ़ी हुई है, पर लोगों के दिल विच की है ये तो नहीं ना अजे किसी नूं पता। थोड़े दिन पहला एक बयान आया सी सरकार दा कि रेता दे बारे 2 अक्तूबर तो नोटिफिकेशन जारी हो जाना है, तुसीं अपने खेतों के विचों कढ़ के वेच भी सकोगे सस्ते भाव ते वरत भी सकोगे, पर 2 अक्तूबर लंघ गई है, नोटिफिकेशन अजे आया नहीं, अजे कुछ होया नहीं, वापरिया नहीं। हुण इस अदालत च बंदे बिरख हो गए, फैसले सुणदियां सुक गए, फिर अदालतां दे चक्कर लगणगे। पर सरकार ने इस दे विच पिछले कैप्टन अमरिंदर सिंह के फैसले नालों थोड़ा जिहा वखरेवा ये लै दिंदा कि एक तो शहरों में जोड़ लिया, तो दूसरा NRIਆਂ की प्रॉपर्टी बारे भी गल, जिहड़े साडे कोला मंत्री ने कहंदे ना कोले दी कमी सी, ना है ते ना होवेगी, तो फिर बिजली की कमी क्यों आ? स्टेटां दे कोल थर्मल प्लांट चलाउण लई कोला नहीं है, ते केंद्र ने अपने ग्रिड दे रेट वधा दित्ते ने, जाना कित्थे है भाई। हुण इसे तरह एक नौजवान का 2 वारी पोस्टमार्टम होया, जे सरकार नूं अपने काम ते यकीन होवे तो दूसरे पोस्टमार्टम कराउण दी की लोड़ सी। मोदी साहब नूं ये चंगी तरह आउंदा कि किहड़े मामले ते दड़ वट लैणी है, मूँह वट लेना ते मौन वरत धार लेना है। जे नवजोत सिंह सिद्धू नूं 1 मिनट लई तस्वीर विचों बाहर कढ दईए कि बाकी कांग्रेसियों कोल इन्नी हिम्मत सी कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं चैलेंज कर सकदे। सत श्री अकाल। पंजाबी नैशनल टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। साडे आले दुआले वापरदियां घटनावां जदों खबरां बनदियां ने तां इन्हां खबरां ते चर्चा करन लई असीं लैके हाजिर हुंदे हां जी प्रोग्राम विचार चर्चा। ते अज दे प्रोग्राम दे विच असीं विचारांगे कि पंजाब सरकार जिहड़ी कि 4.5 सालां बाद जागी है ते नित नवें फैसले लै रही है, आखिर कारण की है इस सब दे पिछे। ते पराली दे धुएं दा मुद्दा भी उठना शुरू हो गया है ते बिजली दा संकट है जिहड़ा ओह लगभग सारे देश ते मंडरा रहा है। इन्हां ते होर बहुत सारे मुद्दਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ चर्चा करांगे ते चर्चा करन लई मेरे नाल ने जी साडे माहिर मेहमान सरदार कुलदीप सिंह हीर जी। सत श्री अकाल सर, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल जी। सर 4.5 साल कांग्रेस सरकार ने लंघाते, 4.5 की 4.5 साल कह दो, हुण तां उन्हां ने लंघा दित्ते ते उन्हां सालां दे विच कुछ होया नहीं। कांग्रेस ने शायद कहंदे ने कि एक गेम खेली है कि कैप्टन साहब नूं लांबे करके ते चरणजीत चन्नी नूं अगे ले आंदे है कि ਜਿਹੜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ कैप्टन ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ कि लोग चन्नी ते ਉਹ सवाल नहीं उठाणगे कि ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਉਹ कैप्टन ने खादी, ਉਹ कांग्रेस ने नहीं खादी ते हुण नਵੇਂ ਜਿਹੜੇ फैसले आ ਉਹ रोज़ लए जा रहे हैं। की कहना चाहोगे? हरप्रीत जी, गल इस तरह है कि तुसीं गल कीती कि 4.5 साल ही हो गए ने कि तकरीबन जी सरकार सुती रही बिल्कुल ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। बिल्कुल। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਕਿਸ ਨੇ, ਉਠਾਉਣੇ ਕਿਸ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? जी ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। बिल्कुल। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ जी ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਪਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਅਸੀਂ। जी ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਲੰਬੇ ਕੱਟ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। जी ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਕਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੈ। जी ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। बिल्कुल। ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। बिल्कुल। ਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। जी ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ, जी ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋੜ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, जी ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। जी ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਭਾਵ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕਰ ਲਈ। बिल्कुल।
ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਣਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰਜਾਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੱਥ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਜੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋੜ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਫਾਈਲਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੋਚੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਪੋਚੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪੋਚਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਝੜ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਕੁਝ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ, ਕੁਝ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ, ਕੁਝ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੋਸਟਾਂ ਤਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪੱਕੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਹਲੇ ਰੁਕਿਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਸਭ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕੰਮ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਾਦਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਦਲਾ ਬਦਲੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ, ਬਿੱਲ ਮੁਆਫੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਹਾਂ, ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੋਟ ਮੋਹਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਟਨ ਕਿਹੜਾ ਦੱਬਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ ਕਿ ਰੇਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕੋਗੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵਰਤ ਵੀ ਸਕੋਗੇ। ਜੀ ਪਰ ਉਹ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਗਲੇ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਬੀਬੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੱਭਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਐਲਾਨਣੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਿਆ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੂ ਲੇਟ ਟੂ ਲਿਟਲ, ਇਹ ਲੇਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੱਲੀ ਇਹੋ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁਲਾ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ? ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਫਿਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੌਰਸ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤੇ 22 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੰਬਰ। ਫਿਰ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਫਰਦ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਫਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਫਲਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਫ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਿੰਗੀ ਧੜਿੰਗੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ
ਜੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਜੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਕੌਣ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੌਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਕ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੂਹੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਬਦਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਰਕਬੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮਿਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾ ਕੇ ਮਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਉਹਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਹ ਨੰਬਰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਬਹੁਤ ਪਏਗਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲਿਆਂ ਬਦਲੇ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲੀ ਬਦਲੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਦਲੇ, ਖਿੜਕੀ ਬਦਲੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਤੱਕ ਤੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਆ, ਇਹ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ, ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਲਕੀ ਆ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ? ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼, ਸਨਦ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕੋਈ ਫਰਦ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੇ 5-10 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਸਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇਹ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ NRIਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। NRIਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਅਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਰੋਨ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਘੁੰਮਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, NRIਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇਸ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NRI ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ NRI ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਪੰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰਦਾਂ ਲਿਆਓ,
ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਕਦੀ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗਰਮ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਮੁੱਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਇੱਥੋਂ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ, ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 33.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਾਈ? ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 3 4 5 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ 22 ਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ 22 ਰੈਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ 88,000 ਟਨ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਭਾਵ ਇੰਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਰੋਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ 12 ਰੈਕ ਆਏ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ 48,000 ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਆਇਆ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 3 4 ਦਿਨ ਜੀ ਕਿਸੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋ 2, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ 3 ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਕੋ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ। ਜੀ ਕਈ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 47 ਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆ ਪਈ, ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਟਰੈਕ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਚੱਲ ਪਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਚਰਚਾ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੋਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣਾ। ਕੋਲਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਲਾ ਕੱਢਦੀ। ਜੀ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੱਖਰਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਅਸਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੇਲ ਗੈਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਜੀ ਤੇ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ? ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਉਹ ਆਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਜੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, BBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ? ਜੀ ਟਾਟਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੇਲ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੇਲ ਤੇ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਤੇ ਭੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਲੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ? ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਬਿਜਲੀ? ਕੋਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਾ ਘੱਟ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਇੰਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ 17 ਦਿਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ? 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ। ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ। ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਈ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 100 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਗਲਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿਓ। NTPC ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਰੇਟ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸੰਕਟ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ BJP ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਯੂਪੀ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਹੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ,
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਉਸਦਾ ਗੇਟ ਸੀ, ਹਵੇਲੀ ਟਾਈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁਦ ਤੇ ਉਸਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ 7-8 ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਜੀ, ਈਵਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਘਸੀਟੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਤਲ। ਗਵਾਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਜੱਫਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਸੀਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕੌਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂਚ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹ SIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂਚ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਖਨਊ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਲੇ ਗਾਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਰਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਊਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ, MLA ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਭੀੜ ਨੇ, ਇੱਕ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੜ ਵੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਧਾਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਕੋਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇਗੀ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ। 4 ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗੁਪਤਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਜਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਜੀ, ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਟੈਨਿਓਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਖੈਰ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਬੈਨਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਨੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਬੈਨਰ ਤੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ?
ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੱਜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਖੂਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੌੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਨਿਜਮਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ, ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਬਾਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PPCC ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। DGP ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਖਟਾਈ 'ਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ PPCC ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਖਬਰ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮੋਹਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਜੇ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖੰਡਨ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹਤ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਖੀਰਲੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਯੱਕੇ ਵਜੋਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 12 ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 13 ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਪ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਬਾਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੌਨਮਤ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੌਨਮਤ ਤੋੜ ਕੇ
ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੇਅਰ ਬੋਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਮੇਜ ਆਪਣੀ ਬਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਟਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਝੂਟਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਝੂਟਾ ਹੀ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੋਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਵਾਈਟਡ ਹੋਵੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਨਿਮਾਣਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।